BCN న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఇంటిగ్రేటెడ్ MS కార్యక్రమంపై అవగాహన సదస్సు. విద్యార్థులకు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అనే అంశం మీద ప్రసంగం. ఎస్సీ వర్గీకరణకు మద్దతు తెలిపే రాజకీయ పార్టీకి మాదిగల మద్దతు ఉంటుంది. MRPS తిరుపతి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మందా పెంచులయ్య మాదిగ వెల్లడి. నాయుడుపేట పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద సమ్మె చేపడుతున్న మున్సిపల్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు. సూళ్లూరుపేట తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం సంఘీభావం. తిరుపతి జిల్లా కోట మండలం విద్యానగర్ NBKR ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగ ఆధ్వర్యంలో 5 సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్ MS కార్యక్రమంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అమెరికాలోని ప్రముఖ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మసాచుసెట్స్ డాక్టర్ మౌత్లో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్న విజయ చరివేంద్ర ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన్ను కళాశాల డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి శాల్వతో సత్కరించి ఆహ్వానించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ NBKR కళాశాలలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మసాచుసెట్స్ జరిగిన అవగాహన ఒప్పందంలో భాగంగా ఈ కళాశాలలో చదివే విద్యార్థులకు బీటెక్ తో పాటు అమెరికాలో MS 5 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయొచ్చని తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రియల్ సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్, డేటా సైన్స్లలో ఒప్పందం కుదిరిందని, త్వరలో కంప్యూటర్ సైన్స్, కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ కోర్సుల్లో కూడా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటామన్నారు. ఈ క్రమంలో విద్యార్థులకు అప్లికేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అనే అంశం మీద ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మెకానికల్ విభాగాధిపతి విక్రమ్ కుమార్, అధ్యాపకులు శ్రీనివాసులు, అశోక్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీహరి రెడ్డి పాల్గొన్నారు. Ashok Kumar Garu for actually using company from Nellore to here. So, good morning everybody. Thank you. I'm really happy to see you first year students. That's really good, right? Because you are actually in good stage of your life to start thinking about what you should be doing. The first year is really foundation for you to think about what kind of things you're supposed to do, how you should do, so that you be successful in coming years. If you ask me my experience of first year, it was a lot of fun. I can say I was not studying well, having fun, watching movies and stuff like that. Also, first time in my life I got second class in first year. Throughout my life I never got second class. That was kind of horrible experience. But when later I thought about myself seriously, I should study. And I started studying, then everything went well. I'm talking about my experience in Tirupati when I was a BTech student. You don't want to follow me, okay, please don't do that. So study hard. Few things I can maybe share. If I'm a student like you at this point of your life, always focus on understanding concepts. Don't think about marks. Marks are important, but they will come by themselves. You don't need to worry about them. You really focus on understanding concepts. You can ask me why concepts, because that's the foundation, right? Foundation. If you want to build it, if you want to construct a building, the foundation is so important. You can build any number of floors. It doesn't matter if your foundation is very good. Okay. If you take New York City, they have, sometimes the building consists of, 300 floors, 400 floors. Okay. The main thing they really focus when you are constructing such a building, big building, is the foundation. They invest so much time in designing the foundation. Okay. Similarly, your career starts from first year. Okay. Whatever time you spend understanding concepts, it is very important. Other suggestion I want to suggest you is, as an engineering student, it's good to have a group learning, team learning, so that you can share with other friends what you understood, what others did not understand, so that that's going to help each other. That's going to play a very big role in learning process. Okay, so think about that. And also, maybe I was talking to directors in the meeting a few minutes ago. Soft skills, okay. What I mean by soft skills, is this is the era of networking. Okay, how you will be successful in coming years is all about how good networking you have. Now you can ask me how I can create my networking. What is networking, first of all, right? Networking is all about
yourself, projecting yourself to other people, how good you are, and let them know that you have these skills, and let them know that if they have an opportunity, they should be able to offer that opportunity for you. Okay, that requires you to prepare yourself to connect them. When you are connecting them, you don't need to have any reservations. How good you are, how bad you are, all those things are not required. First, make a connection, then start developing the connection. Okay, maybe you can watch a YouTube video on how to connect yourself with other people. These days, everything is available, right? So watching those movies all the time. So networking is important. Remember this word. Throughout your life, throughout your career, not only now. Why first BTech students have been brought here into this seminar hall, you understand. One reason is second, third, fourth years are writing examinations. You are about to write the examinations. About the University of USA, Dr. Ashok Kumar Reddy gave some basics about the integrated program with MBKRIST and University of Massachusetts. Dr. Vikram Kumar told you. And our chief guest, Dr. Vijaya Chelivendra, there is a common word in my name and his name. So I don't want to talk now about that integrated program or that university because it has been already told. And Dr. Vijaya Chelivendra also might be speaking about that. I have been addressing the first year students now and then. I don't know how many of you have listened to my address. I started the interaction with you in the orientation program where you sat along with your parents. So shall I talk a little jovially today? Keeping aside my directorship, treating you all as friends, keeping aside my English language. But when I am doing like that, you should maintain your discipline. When I crack a joke, you should not shout or over-enjoy. Be in your control. Salar cinema chusara. Prabhas favorites evaru unnara? Okay. If I say Salar cinema bagaledu ante meeku కోపం వస్తుంది కదా అంటానేమో కోపం తెచ్చుకోకూడదు మీరు అరవకూడదు మాట్లాడకూడదు డ్రాప్ సైలెన్స్ ఓకే అండర్స్టూడ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ I went to a cinema theater nearly 25 to 30 years back. Never I went to a cinema theater. But on Monday, on the day of Christmas, where we had a holiday, I was forcibly taken to a cinema theater. The unde katha kante koncham masala antaru chudandi. I learned that and then tell. Okay? Believe it or not, namite namandi, namakute namakondi antaru kada, that is different. One of my relatives, young boy ante a old student of this also. He booked a ticket for me in Sudorpeta, roadside, like Asia on the screen at He booked a ticket. I said, no, I will not come. Because surprisingly, the management of that theater called me. Sir, మీరు రాకపోతే ప్రొజెక్టర్ మీరే ఆన్ చేయాలి ఈరోజు, మీరు చేయకపోతే మూవీ స్టార్ట్ కాదు. ప్రభాస్ ఫేవరెట్స్ ఫ్యాన్స్, ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, మా స్క్రీన్ ఇచ్చేస్తారు, నమస్కారం మీరు రండి అని. ఇంకా తప్పదు కదా. నేను వెంటనే ఏదో స్విచ్ పెట్టారు, ఆన్ చేస్తున్నాను, సినిమా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్, ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఐ స్లెప్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓవర్. అంటే కొంచెం ఎనర్జీ బిల్డప్ చేయడానికి
బట్ 35 years తర్వాత ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కొంచెం ఎంజాయ్. ఎస్సీ వర్గీకరణకు మద్దతు తెలిపే రాజకీయ పార్టీకి మాదిగల మద్దతు ఉంటుందని ఎంఆర్పీఎస్ తిరుపతి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మందకృష్ణ పెంచలయ్య మాదిగ తెలిపారు. తిరుపతి జిల్లా కోట మండలం శ్యామసుందరాపురంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఎస్సీ వర్గీకరణకు మద్దతు ఇచ్చిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి రాగానే విస్మరించారని ఆరోపించారు. అలాగే ప్రస్తుతం ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎస్సీ వర్గీకరణకు మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. గత నవంబర్ 11వ తేదీన హైదరాబాద్ లో జరిగిన మాదిగల విశ్వరూప మహాసభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్గీకరణకు అనుకూలంగా మాట్లాడడం జరిగిందన్నారు. ఇక రానున్న ఎన్నికల్లో మాదిగల పక్షాన నిలిచిన పార్టీకే మనుగడ ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా వారు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఆర్పీఎస్ తిరుపతి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి గొల్లపల్లి సిసింద్రి మాదిగ మహిళా సమైక్య జిల్లా అధ్యక్షురాలు మాసారం విజయలక్ష్మి, మహాజన సోషలిస్టు పార్టీ మండల అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర్లు మాదిగ, చేజర్ల వెంకటయ్య, చేజర్ల కృష్ణయ్య కుమార్, గుంటి వెంకటయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. నా పేరు మందా పెంచలయ్య మాదిగ, ఎంఆర్పీఎస్ ఎంఎస్పి అనుబంధ సంఘాల తిరుపతి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్. మాదిగల సమగ్ర అభివృద్ధి ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణతోనే సాధ్యమని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి 15% రిజర్వేషన్ని ఏబిసిడీలుగా వర్గీకరించి మాదిగ ఉపకులాలకి సమాన న్యాయం జరగాలని గౌరవనీయులు మాదిగల ఆశాజ్యోతి శ్రీ మందాకృష్ణ మాదిగ గారి నాయకత్వంలో నేటికి 30 సంవత్సరాలుగా అలుపెరగినటువంటి పోరాటం చేస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఇటీవల నవంబర్ 11వ తేదీన హైదరాబాద్ నగరంలో మాదిగల విశ్వరూప మహాసభ మందకృష్ణ మాదిగ గారి నాయకత్వంలో లక్షలాది మందితో జరిగినటువంటి విషయం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి వర్గీకరణకు మేము కట్టుబడి ఉన్నాం, వర్గీకరణ ఖచ్చితంగా చేస్తామని మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో 22 మంది వైఎస్ఆర్సీపీ పార్లమెంటు సభ్యులున్నారు. మరి వర్గీకరణకి అనుకూలంగా గతంలో ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా అదేవిధంగా కడప ఎంపీగా ఉన్న సందర్భంలో వర్గీకరణకు అనుకూలంగా లేఖ రాయడం జరిగింది. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ మా నాయన డ్రీమ్ అనే సందర్భంలో మా నాయన ఒక కళ వర్గీకరణ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ, కాబట్టి దానికి మేము ఎప్పుడు కట్టుబడి ఉన్నామని మాట రూపంలో చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ప్రస్తుతం రేపో మాపో మాకు వర్గీకరణ పార్లమెంట్లో జరిగేటటువంటి ఈ సందర్భంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి మాదిగల ఓట్లతో కూడా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 22 మంది ఎంపీలు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా వర్గీకరణకు అనుకూలంగా మరి పార్లమెంట్లో ప్రధానమంత్రిని కలిసి మరి అఖిలపక్షంతో వర్గీకరణకు అనుకూలంగా తీర్మానం చేయాలని సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో వర్గీకరణకు అనుకూలంగా తీర్మానం చేశారు, వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్నటువంటి మరి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా వర్గీకరణకు అనుకూలంగా మరి చెప్పాలని సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ మాదిగల ఆకాంక్ష ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు పెట్టినా అవి అభివృద్ధికి నోచుకున్నటువంటి సందర్భం 70 చిల్లర సంవత్సరాల మేము మాదిగలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. కేవలం మాదిగ జాతి బిడ్డలు చదువుకొని వాళ్ళు విద్యా ఉద్యోగ ఆర్థిక రాజకీయ రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎవరికి రావాల్సినటువంటి వాటా వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడే ఖచ్చితంగా మాదిగలు అభివృద్ధి చెందేదానికి అవకాశం ఉంటుందే తప్ప అట్లా కాకుండా తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రయోజనకరమైనటువంటి పథకాలతో మేము అభివృద్ధి చేస్తున్నాం మాదిగల కంటే అది తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రయోజనమే తప్ప శాశ్వత పరిష్కారం మాత్రం వర్గీకరణ ఏబిసిడీలుగా వర్గీకరించి మాదిగ ఉపకులాలకు దాదాపు 59 కులాలకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 45 లక్షల మంది మాదిగలకి వర్గీకరణ జరిగితేనే తప్ప శాశ్వత పరిష్కారం లేదని సందర్భంగా మేము క్లుప్తంగా వివరంగా వివరిస్తా ఉన్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకూలంగా తీసుకునే నిర్ణయానికి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీలు వర్గీకరణకు అనుకూలంగా తీర్మానం చేయాల్సిందే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 22 మందితో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అనుకూలంగా అఖిలపక్షాన్ని వెంటనే ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లి
ప్రధానమంత్రిని కలిసి వర్గీకరణ చేయాలనేటువంటి విజ్ఞప్తిని ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాలనే సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాము. ఆ క్రమంలో ఆ మేరకు మరి మన మందకృష్ణ మాదిగ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మేము గ్రామ కమిటీలు, మండల కమిటీలు, నియోజకవర్గ కమిటీలు, జిల్లా కమిటీలు, రాష్ట్ర కమిటీలు, జాతీయ కమిటీల వరకు మేము ఖచ్చితంగా నిర్మాణం ఇక మీద నుంచి మరి రేపు 2024 నుంచే మేము మొదలు పెడతాం. మరి ఉద్యమాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే విధంగా రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వర్గీకరణ జరిగితేనే ఏ పార్టీకైనా మాదిగల సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అనుకూలంగా మేము మద్దతిస్తాం. వర్గీకరణ చేయనటువంటి ఏ పార్టీ అయినా గతంలో ఏ విధంగా అయితే ఒక్కొక్క పార్టీ మాదిగలకు అన్యాయం చేసినటువంటి పార్టీలు ఎన్ని మనుగడను కోల్పోయినాయో ఇవాళ పరిపాలిస్తున్నటువంటి పార్టీలు కూడా మాదిగలకి అనుకూలమైనటువంటి నిర్ణయం కాకుండా వర్గీకరణకు సహకరించినటువంటి పార్టీలకి ఖచ్చితంగా 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో గ్యారంటీగా మేము 50 లక్షల మంది ఉన్నటువంటి మాదిగలమి ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తామనే సందర్భంగా మేము రాష్ట్ర అన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా మేము హెచ్చరిస్తాము. ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఎస్సీ రిజర్వేషన్ వర్గీకరణ బిల్లుకు చట్టబద్ధత కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మాన్య శ్రీ మందాకృష్ణ మాదిగ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కోట గ్రామంకి రావడం జరిగింది. ఈ జనవరి 6వ తేదీన మాన్య శ్రీ మందాకృష్ణ మాదిగ గారి నాయకత్వంలో మాదిగ విద్యార్థి సమైక్య ఆధ్వర్యంలో మాదిగ విద్యార్థుల జాతీయ మహాసభ గుంటూరు నాగార్జున యూనివర్సిటీ కేంద్రంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులంతా వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఎస్సీ రిజర్వేషన్ వర్గీకరణ కోసం మాన్య శ్రీ మందాకృష్ణ మాదిగ గారు ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ని మా నియోజకవర్గ కమిటీ తరపున గ్రామాన్ని తిరిగి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేట పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద సమ్మె చేపడుతున్న మున్సిపల్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు సూళ్లూరుపేట తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సమ్మె చేపట్టడంలో రాష్ట్రంలోని ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ఎక్కడికక్కడ చెత్త పేరుకుపోయిందన్నారు. దేశంలోనే గర్వించదగ్గ కార్మికులుగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఉంటారని, అలాంటి వారిని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందన్నారు. ఇక పారిశుద్ధ్య కార్మికులే కాకుండా అంగన్వాడీలు చేస్తున్న ధర్నా ఇలాంటి సమస్యలు రాష్ట్రాన్ని వదిలి రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో నడవాలంటే రానున్న ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడును ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కార్మికుల ఐక్యత, కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత, కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత. నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం గారు మాట్లాడతారు. పట్టణ అధ్యక్షులు కందల కృష్ణారెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొన్న దానివల్ల అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కూడా గబ్బు కొడతాం. ఎక్కడ కూడా తట్టడి చెత్త ఎత్తేదానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. మరి ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకి వేతనాన్ని పెంచుతూ మరి అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఉద్యోగ భద్రతను కల్పించి ఎవరూ ఈ రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో చేయలేని పని ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళని గౌరవించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. మరి అలాంటి వాళ్ళకి అన్ని విధాల సహాయక సహకారాలు అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ప్రత్యేకమైన చట్టాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఉద్యోగ భద్రతకి వాళ్ళ జీతాల పెంపు విషయంలో వెనకడికి ఎగిరాదని చెప్పని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏది ఏమైనా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల యొక్క సమస్యల్ని సామరస్యంగా పరిష్కరించేవాడు. మరి మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించండి, ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తేనే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న
కార్మికులకైతేమి, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకైతేమి, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాల వరకు అయితేమి ఒక రక్షణ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆలోచించి భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా చంద్రబాబు గారిని ఆశీర్వదించాలని, మరి ప్రభుత్వాన్ని రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే పొరుగు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుపతి జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డి తెలిపారు. తిరుపతి జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని గూడూరు పట్టణంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఇక ఆయన కేక్ కట్ చేసి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీనివాసులు రెడ్డి మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశానికి అనేక సేవలు అందించిందని, అనేక రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించిందని పేర్కొన్నారు. రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలని ప్రజలకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఆవిర్భవించి 138 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా గూడూరు పట్టణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ 2024 ఎన్నికల్లో గెలిపించే దిశగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులన్నీ కూడా పనిచేయాలని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో 2 లక్షల రుణమాఫీ, అదేవిధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ ప్రతి మహిళకు 500 రూపాయలకు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా 2500 మహాలక్ష్మి పథకం కింద ప్రతి మహిళకు ఇచ్చే విధంగాను, అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించినటువంటి ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లను పునరుద్ధరించే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోతోంది. రాబోయేటువంటి 24 ఎన్నికల తర్వాత ప్రతి మహిళ కూడా బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణం చేసే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోను రూపొందించబోతుంది. మనకి పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఏవైతే ఇచ్చారో హామీలన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నెరవేర్చబోతోంది. అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు న్యాయ యాత్ర పేరుతో 6200 138 సంవత్సరం కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాపించారు. ఎందరో మహానుభావులు పెద్దలందరూ కలిసి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాపించారు. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా డిసిప్లైన్ పార్టీ అని ఎందరో పెద్దలు ఈరోజు అంటారు, రేపు అంటారు, ప్రతిరోజు అనే మాట డిసిప్లైన్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎందుకంటే మా పార్టీ ఎవరిని విమర్శించదు, మేము చేసిన పనులు చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే గతంలో 2004లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ 2014 దాకా. ఆ పనులు చెప్పుకునే దానికి మాకు 30 సంవత్సరాలు సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేసిన 10 సంవత్సరాల పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ప్రతి పథకాలు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చినట్టే ప్రతి ఒక్క పని 108 కావచ్చు, పని పథకాలు కావచ్చు, రుణమాఫీ కావచ్చు, అదేవిధంగా సెక్స్టైల్స్ కావచ్చు, స్టీల్ ప్లాంట్లు కానీ, అదేవిధంగా మన సూళ్ళూరుపేట మండలంలో కూడా ఎన్నో ఫ్యాక్టరీలు కట్టి పని కల్పించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు మేము చెప్పుకోవచ్చు గర్వంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మాకు అవకాశం ఇచ్చిన మా జిల్లా నాయకుడు పంటా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా జిల్లా రథసారథి చింతామోహన్ గారు ఈ పార్టీకి ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. అదేవిధంగా రేపు 2024కి కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. మేము అందరం కలిసి చాలా మంచి పని చేస్తాం. ఈ జై హింద్ కాంగ్రెస్. కాంగ్రెస్ పార్టీ 139వ ఆవిర్భావ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాపనలో ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల కొరకు పార్టీ క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకుపోవడం, అప్పటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఈ 138 సంవత్సరాలు జరిగిన కాలంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకుంటూ జరుగుతూ వచ్చిందనమాట. నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పంటా శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉద్దేశం పార్టీని పూర్వవైభవం తీసుకువచ్చే విధంగా బలోపేతం చేయటం. ఈ మధ్య కాలంలోనే 3 నెలల కిందట కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. అలాగే ఒక 10 రోజుల కిందట తెలంగాణలో ప్రజలంతా కూడా
మార్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలని కోరుకొని అక్కడ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టడం కట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2024 సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అలాగే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా 2024 సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ఉచిత కుట్టు శిక్షణ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు బ్యాంక్ లోన్ అందించేందుకు బ్యాంక్ అధికారులు కూడా ముందుకు రావడం అభినందనీయమని లయన్స్ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గౌతమ్ తెలియజేశారు. గూడూరు పట్టణంలోని డిఎన్ఆర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ గూడూరు వైజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఉచిత కుట్టు శిక్షణ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు సర్టిఫికెట్ల ప్రదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇక గూడూరు పట్టణంలోని డిఎన్ఆర్ కమిటీ హాల్లో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ గూడూరు వైజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఉచిత కుట్టు శిక్షణ పూర్తి చేసిన మహిళలకు నిర్వాహకులు సర్టిఫికెట్ అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. లయన్స్ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గౌతమ్ మాట్లాడుతూ మహిళలు ఆర్థిక సాధికారత సాధించాలన్న లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నామని, ఇలాంటి శిక్షణా తరగతులు మహిళలకు ఉపయోగపడతాయని ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళలకు బ్యాంక్ అధికారులు రుణాలు ఇచ్చేందుకు ముందుకు రావడం శుభపరిణామమని అన్నారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ ప్రముఖులు, వైజేపీ లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బ్యాంక్ మేనేజర్ గారిని పిలిపించి మీరు బాగా సెటిల్ కాండి మా అని చెప్పి, మీరు బాగా ఉపయోగించుకోండి చెప్పి అవసరం లేదుగా. కానీ మన ఊరికి మేము ఏమన్నా చేయాలా, లేడీస్కి చేయాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మంచి ప్రోగ్రామ్ని ప్లాన్ చేస్తారు. సో మీరు కూడా నేర్చుకున్నారు. మీరు కొత్తగా ఆలోచించండి, కొత్తగా డిజైన్స్ చూసుకోండి. అందరినీ 10 మందికి మీరు ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఉండాలని చెప్పి మీరు కూడా ఎప్పుడైనా దేవుడు మనకు జీవితం ఇస్తూ ఉంటారు. జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు, ఆటుపోట్లు అవి లేని మనిషే కాదు. ఆ ఆటుపోట్లను ఎదుర్కోవాల్సిందే, యుద్ధం చేయాల్సిందే, ఆ యుద్ధంలో ఎప్పుడైనా గెలవాల్సిందే. సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంతా వచ్చినప్పుడు దాన్ని అన్నీ తట్టుకొని మీరు కూడా మీ పుస్తకంలో ఒక స్టోరీ రాసుకోండి. నేను ఇది సాధించినాను. నిన్ను చూసి మీ పిల్లలు 10 మంది పిల్లలు నేర్చుకోవాలి. అట్లా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నాకు ఈరోజు మన 2 జాకెట్లు కుట్టినా కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి. 1000 రూపాయలు సంపాదించినట్టుగా. ఇప్పుడు లేడీస్కి కన్నా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉంటే మగవాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు. నిజంగా అనుకుంటారు లేడీస్ ఏం చేయలేరు అని చెప్పి. కొన్నిసార్లు మీరు కొన్ని బుక్స్ చదివితే సాధించినవి అమోఘం. చెన్నైలో సందీప హోటల్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది, ఒక గ్రూప్. ఆమె మామూలు లో క్లాస్ ఫ్యామిలీ, అంటే మామూలు మిడిల్ క్లాస్, దానికన్నా తక్కువే. వాళ్ళ ఆయన ఏమో డైలీ మందు దాకొచ్చి డైలీ ఆమెను విసిగిస్తున్నారు. ఆమెకి 2 పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఒకరోజు మరీ సివియర్గా మందు ఎక్కువ తాగేసి వాళ్ళ ముగ్గురిని బయటికి ధర్మేస్తారు. మామూలుగా అన్ని కాళ్ళు చేతులు ఉండి సరిగా చదువుకోలేక ప్రతిదానికి వంక పెడతా, నేను ఇంతేమో, నేను సరిగా రాలేనేమో అని చెప్పి స్టూడెంట్స్ కానీ చాలామంది డిసప్పాయింట్ అవుతారు. సరే అని చెప్పి వాళ్ళ ఫాదర్ పిలిచబోయినాడు ఆ పాపని. ఒక చోట ఎగ్జామ్ జరుగుతుంటే ఆ పాపకి 2 చేతులు లేవు, అయినా కూడా ఎగ్జామ్కి వచ్చింది. నువ్వు ఎట్లా రాస్తావమ్మా అంటే కాలుతో రాస్తా, నాకుండేది అదే, నాకుండే వనరులను నేను ఉపయోగించుకుంటా అని చెప్పి కాలుతో రాసి ఆ అమ్మాయి ఒక మంచి ఇంజనీర్ అయింది. అట్లా దేవుడు ఏదో ఒక లోపాలు ఉంటాయి, లోపాలతో పాటు మనకు శక్తిని కూడా ఇచ్చింటారు. దాన్ని గుర్తించి మీరు కూడా సక్సెస్ కావాలా. ఎందుకంటే మామూలుగా చాలా మంది అనుకుంటారు నేను ఇంతేమో, నేను ఏం చేయలేనేమో అని చెప్పి. అట్లేం కాకుండా మనం కూడా అన్నీ సాధించగలుగుతారు. మంచి మీకు అదృష్టం ఏంటంటే గూడూరులో వైజేపీ క్లబ్ ఉండడం ఒక అదృష్టం. మీకోసం వాళ్ళు ఇంత మంచి సెంటర్ పెట్టేసి మీకు నేర్పిస్తున్నారు ట్రైనింగ్. కనీసం మీరు సక్సెస్ అయ్యి మీ ఫ్యామిలీకి, మీరు ఇంకొక 10 ఫ్యామిలీలకి కన్నా అవకాశం ఇస్తే మీకన్నా ఆనందపడేవాళ్ళు వాళ్ళే. జనరల్ మన మారితే, ఆడవాళ్ళు మారితే ఆమె వీకే, ఆమె భయపడింది, ఏం చేయలేనేమో అని చెప్పి డిసప్పాయింట్ అయింది, సూసైడ్ వరకు పోయిందంటే అర్థం చేసుకుంది. కానీ ఆ టైంలో ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది, నేను ఎందుకు చేయలేను అని చెప్పి చేసుకొని ఈరోజు ఆ రేంజ్కి పోయి ఒక 1000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తాను. మీరు అట్లాగే కాఫీ డే అని చెప్పి వినింటారు, కాఫీ తాగుతారంట. కాఫీ డే అని చెప్పి చాలా పెద్ద సంస్థ. ఆయన
సిద్ధార్థ గారు ఆయన ఎన్ని వేల కోట్లు సంపాదించి ఒక స్టేజ్కి వచ్చినాక ఆయన కూడా ఏదో బిజినెస్ అంటే అప్పులు అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఆయన 3-4 ఏళ్ళు కష్టపడినా కూడా ఆయన చేయలేక నా వల్ల కాదని చెప్పి చనిపోతే వాళ్ళ భార్య ఆ భుజాల పైన వేసుకుని 2 ఏళ్లలో 3/4 మొత్తం అప్పులు తీర్చిపారేసి. అంత ప్రెషర్ని తట్టుకునే శక్తి మీకు ఉంటుంది. కొంచెం వీక్, సడన్గా ఏదన్నా వచ్చినా తట్టుకోలేరు, సెన్సిటివ్. సరే ఇంకా ఆమె సూసైడ్ చేసుకోవాలని చెప్పి బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. సముద్రం దగ్గర పోయి ఇంకా దూకి ఇంకా నేను ఏం చేయలేను, ఏం సాధించలేని చెప్పి మా ఆయన సపోర్ట్ లేదు, మొబైల్ సపోర్ట్ ఉంటేనే ఫ్యామిలీ నడపగలమని చెప్పి ఆమె ఆ విధంగా ఆలోచించి సముద్రం దగ్గర పోయి సూసైడ్ చేసుకోవాలని చెప్పి డిసైడ్ పోయింది. పోతే ఒక కుంటే ఆమె కాళ్ళు లేదు, ఓ చెయ్యి కూడా సరిగా లేదు. ఆమె వచ్చి పల్లీలు అమ్ముతాను నేను దగ్గరకు వచ్చి పల్లీలు అమ్ముతా అంటే నాకే డబ్బు లేదమ్మా పోమ్మా అని చెప్పినా కూడా ఆమె చుట్టే తిరిగింది. సరే ఆమె ఎందుకో అబ్జర్వ్ చేసింది, చూస్తే అప్పుడు ఇది జరిగే ఒక 30 ఏళ్ళు అయిండొచ్చు. అప్పట్లో ఈమె కళ్ళ ముందర 5 రూపాయలకో 10 రూపాయలకో అమ్మింది. 10 రూపాయలకి అమ్మితే 5 రూపాయలు వచ్చింటుందని ఆమె లెక్కేసింది. అసలు కాళ్ళు చెయ్యి సరిలేనా ఆమె అమ్ముకోగలిగితే నేనేం చేయలేనా, నేను ఎందుకు రావాలా, మొగోళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే బతకలేమా అని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి ఆమె సముద్రంలో పల్లీలు అమ్మడం స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు సంవత్సరానికి 100 కోట్లు టర్నోవర్ చేస్తాం. తిరుపతి జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ అళగనాథ స్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం రాత్రి ధనుర్మాస ఉత్సవాలలో భాగంగా వేద పండితులు ఆధ్వర్యంలో నమ్మ అల్వార శాత్తు మొరాయి పల్లకి సేవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇక స్వామి అమ్మవార్లను విశేషంగా అలంకరించి మేళతాళాలతో వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో స్వామివారి నమ్మ అల్వార శాత్తు మొరాయి పల్లకి సేవ మరియు ప్రాకార ఉత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. ఇక భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు.
ధనుర్మాసం పురస్కరించుకుని గూడూరు పట్టణంలోని పలు వైష్ణవ దేవాలయాల్లో తిరుప్పవై కార్యక్రమం భక్తి సిద్ధులతో నిర్వహించారు. ఇక మహిళా భక్తులు తిరుప్పవై కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாதாதே பாசுரியம் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் ஆச படைத்தான் மகன் பவத் பிறவி பரமேச சமஜை சரணாமி தேசாம் சேஷவாதை அடிபுதவை கைங்கமல தண்டரிய பட்ட பிரான் கோதை சொன்னார் சைங்க தமிழ் மாலை செல்வமும் சேவகம் யாம்பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் செங்க தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கு எவ்வளவு இரண்டு மகளை தோல் செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவள்ளல் பெற்று இவ்வொருவர் எம்பாவாய் தங்கள் கடல் கடைந்த மாதம் உரத்தில் செகத்துதி தாழ்வாளியே திருப்பாவை முப்பதும் பெரம்பலூர் மாமுனிக்கு பின்னானால் வாழி. గోవిందా గోవిందా. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఎస్ కార్యక్రమంపై అవగాహన సదస్సు. విద్యార్థులకు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అనే అంశం మీద ప్రసంగం. ఎస్సీ వర్గీకరణకు మద్దతు తెలిపే రాజకీయ పార్టీకి మాదిగల మద్దతుంటుంది. ఎంఆర్పీఎస్ తిరుపతి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మందా పెంచులయ్య మాదిగ వెల్లడి. నాయుడుపేట పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద సమ్మె చేపడుతున్న మున్సిపల్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు. సూళ్లూరుపేట తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం సంఘీభావం. ఇవి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్స్. మన అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.